Good morning, all. This call is now being recorded. So, നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട് സർ. Okay. So, in this few classes, we were discussing about basically characteristic values and characteristic vectors and of layer operators and matrices. And also, we defined what we mean by it. When you can say that an operator P is diagonalizable. So, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ we defined how when we can say T is diagonalizable. We can say T is diagonalizable if T is a linear operator on V and V is a finite dimensional space. Then we say that T is diagonalizable if there is a basis for V, each vector of which is actually a characteristic vector of T. And if that is the case, an exist ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ T in the matrix with respect to a basis എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു diagonal matrix ആയിരിക്കും. We also saw like if C1, C2, etc., Ck are the characteristic values of T which are repeated di times, and if T is diagonalizable, then its matrix T beta will be of this form, or block diagonal form ആയിരിക്കും, and its characteristic polynomial will be actually a product of linear factors like this, x minus c1 power d1 ആയിരിക്കും. X minus c1 into x minus c1 into x minus c1 d1 times വരും into x minus c2 into x minus c2 d2 times etc. x minus ck dk times വരും. So this will be the form of the characteristic polynomial of that particular T. T in the matrix is the characteristic polynomial in. And I think we have done some examples where we have done two examples. One example is actually where it is not diagonalizable. We have shown, we have seen, not diagonalizable. We have seen a case where, yeah, it is not diagonalizable. We got like R2 to R2, we took a linear transformation with a matrix 0, minus 1, 1, 0. And we have shown that the eigenvalues are basically in minus I. So it is not from the field R. So eigenvalues does not exist. So in particular, അത് diagonalizable അല്ല നമ്മൾ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇന്നലെയോ അതോ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ in which yeah, this one 3 1 minus 1. In this we have found the eigenvectors and we saw that we could find only two eigenvectors, and വണ്ണിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഐഗൻ വെക്ടർ കിട്ടി, പക്ഷെ ടൂവിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐഗൻ വെക്ടറെ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പം ഈ മെട്രിക്സ് ഏതൊരു ട്രാൻസ്മിഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പം ആ മെട്രിക്സ് ആ ഓപ്പറേറ്റർ ഡയഗണലൈസിബിൾ ആവില്ല, കാരണം നമുക്ക് അതിന് ഒരു ബേസിസ് കിട്ടിയില്ല കണ്ടെയ്നിങ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ്. അതല്ലേ നമുക്ക് ആകെ ഒരു കിട്ടിയ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് all those things we told in last class. ഓക്കെ, 102 എന്ന വെക്ടറും ഇത് നമ്മൾ നല്ല പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരു ബേസിസ് കിട്ടണം, ആൽഫ 1 ആൽഫ 2 ആൽഫ 3 ആയിട്ട് മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ബേസിസ് കിട്ടണം, വിച്ച് ആർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടി ഫോർ സം CIs, സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസിസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിന് ഈ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ടി ഡയഗണലൈസബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് ശരിക്കും അതായത് 3 1 minus 1 2 2 minus 1, our matrix is actually not diagonalizable. So this matrix is not diagonalizable. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി we will see, yeah, this result actually also we discussed last day. അതായത് suppose C is actually an eigenvalue of T for in the case of a non-zero vector alpha. If you take an alpha not equal to 0 and if you get T alpha equal to C alpha, we say that C is an eigenvalue of T, the eigenvalue or characteristic value of T. And if f is any polynomial, then f of T of alpha is equal to f of C of alpha. ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, f of T of alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of C of alpha ആണ്.
So here we took a polynomial, a general polynomial, and we wrote what is f of t, f of c. What we need to show was actually f of t of alpha is actually equal to f of c of alpha. So here you can see ft of alpha എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും a naught I plus a1 ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു etc plus ak t power k of alpha, and since f of t is linear we get in this form, and we also have proved that t power k alpha will be equal to c power k alpha. So using that, for each k you can write in this manner. So what you get actually is yeah, but the alpha a naught alpha. So this is I alpha. So it is actually alpha. So നമുക്ക് ഇതിനെ a naught plus a1 c plus a2 c square etc plus ak ck c4k into ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം. അതായത് ഇതിനും ആൽഫ ഈ ഇതിന്റെ എല്ലാ ടേംസിനും ആൽഫ കോമൺ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, വേർ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എഫ് ഓഫ് സി. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എഫ് ഓഫ് സി ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് എഫ് ഓഫ് ടി ഫോർ എനി പോളിനോമിയൽ എഫ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, that is what we got yesterday. So what is diagonalizability? Can you just tell? We say that എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറയാം. We say that t is a linear operator. Okay, t is a linear operator on a vector space v with dimension of v n ആണ്, finite number ആണ്. Okay, then we say that t is diagonalizable. Okay, t is diagonalizable if there exists, if there is a basis, if there is a basis for v, each vector of which is a characteristic vector of t, is actually a characteristic vector of t. അപ്പോൾ ടി എന്ന ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഡയഗണലൈസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ടി is diagonalizable if there exists a basis of v, each of its vector, I mean each of its vector is actually a characteristic vector of t. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി ഡയഗണലൈസിബിൾ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസിസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ബീറ്റ എന്ന ബേസിസിന് ബീറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടി ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം, ഡയഗണലൈസിബിൾ. അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിന്റെ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഐഗൺ വാല്യൂസും കിട്ടും, ബാക്കിയെല്ലാം സീറോസ് വരും. ഓക്കെ, സോ we say that t is diagonalizable if there is a basis for v for which each vector of which is actually a characteristic vector of t, and t beta is actually something of this form. Okay, so my one question is that is this statement also okay? നമുക്ക് ഇതും ഓക്കെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഈ താഴെ തന്നെ എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് t is diagonalizable when the characteristic vectors of t span v. Characteristic vectors of t v നെ സ്പാൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്ക് t diagonalizable എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. For t diagonalizable ആവണം if there is a basis for v, each vector of which is actually a characteristic vector of t. ഒരു ബേസിസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്, അതിലെ ഓരോ എലിമെന്റ്സും വിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ t ഡയഗണലൈസബിൾ ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പം ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടി അത് വിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ ടി ഡയഗണലൈസബിൾ ആവുമെന്നാണ് ചോദ്യം. വിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ടീന്റെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടി ഡയഗണലൈസബിൾ ആവുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഇൻഫാക്ട് ഇതും മതി ശരിക്കും നമുക്ക് ടി ഡയഗണലൈസ് എന്ന് പറയാം. കാരണം
വിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന ടീന്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ആ സെറ്റിന്ന് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, നമുക്കൊരു ബേസിസ് കൺസ്ട്രക്ട് എടുക്കാം. കാരണം സ്പാൻ ഓഫ് ഒരു സെറ്റ്, യു ഹാവ് ദാറ്റ് സ്പാൻ ഓഫ് സം സെറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടി, ആൻഡ് സ്പാൻ ഓഫ് ആ സെറ്റ് എടുക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട്, സം സെറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് വി കിട്ടുന്നു. അതായത് എസിലുള്ള എലിമെന്റ്സിന് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ മൊത്തം വീന ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റും, ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഒരു ബേസിസ് കൺസ്ട്രക്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഒരു ബീറ്റ കൺസ്ട്രക്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇക്വാലന്റ്ലി നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ, നമുക്കൊരു ബീറ്റ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ബീറ്റ സച്ച് ദാറ്റ് ഈച്ച് വെക്ടർ ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടർ ഓഫ് ടി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം, ടി ഡയഗണലൈസബിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പം ദറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ടി ഡയഗണലൈസബിൾ ആവാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാലും മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എസ് കണ്ടെയ്നിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ്, അതിന്റെ സ്പാന് വി ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ് കിട്ടിയാലും മതി, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ടി ഈസ് ആക്ച്വലി ഡയഗണലൈസബിൾ. കാരണം ആ കിട്ടിയ സെറ്റ്, ആ സ്പാൻ ഓഫ് എസ് എന്ന സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ആ എസിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും, യു ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ആക്ച്വലി എ ബേസിസ്. സോ ഒബിയസ്ലി ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇനഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ that is what I want to tell extra from last day's lecture. So in today's lecture, we will try to introduce some relationships between അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസസിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡയഗണലൈസേഷനുള്ള രണ്ട് necessary and sufficient conditions in പറയാം. So there are basically three necessary and sufficient conditions which we'll be seeing for ഡയഗണലൈസിബിലിറ്റി. necessary and sufficient condition എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ടി ഡയഗണലൈസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, അതുപോലെ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ടി ഡയഗണലൈസിബിൾ ആയിരിക്കും. അത് ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് ആണ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. necessary and sufficient conditions, അങ്ങനത്തെ 3 കണ്ടീഷൻസ്. അതിൽ 2 കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെന്നുള്ള വെച്ചാൽ അത് മിനിമൽ പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പം അതായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത എയിം. അതായത് ഡയഗണലൈസേഷൻ ഡയഗണലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാന്നാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏകദേശം 6.4 സെക്ഷൻ വരെയുള്ള മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ എന്ന സാധനം നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗണലൈസേഷൻ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യും. സോ that is one of the main result. Our characterization is one of the main result, just like our rank nullity theorem. Rank nullity theorem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ്, വൺ ഓഫ് ദ ബെഞ്ച് മാർക്ക് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ. അതായത് മിനിമൽ പോളിനോമിയൽസും, അതായത് ടി ഈസ് ഡയഗണലൈസബിൾ ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ടി ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു റിസൾട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടി ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ഡയഗണലൈസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നോക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം. സോ ദോസ് തിങ്സ് വിൽ ഡു slowly. In today's class, let us move on to one result, one lemma, and we'll use this lemma to prove the next theorem, that is the characterizations for diagonalization. Okay, diagonalization വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പറ്റിയിട്ടുള്ള 2 ക്യാരക്ടറൈസേഷൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ പറയും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെമ്മയാണിത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Is it okay? Is it okay? Okay, so let's move on to the lemma. So the lemma says something like T be a linear operator on a finite dimensional space ആണ്. T ഒരു linear operator ആണ് finite dimensional space. അതുപോലെ തന്നെ C1, C2, etc. Ck are distinct characteristic values of T. അതൊക്കെ different ആയിട്ടുള്ള values ആണ്, distinct values ആണ്. And Wi be the space of characteristic vectors associated with characteristic value Ci. അതായത് Ci എന്ന characteristic vectorന്റെ characteristic സ്പേസ് ആണ് ബേസിക്കലി Wi എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ
characteristic vectors of the corresponding eigenvalue അല്ലെങ്കിൽ characteristic value ci ആണ് wi denote ചെയ്യുന്നത്. Okay, so if w is actually equal to w1 etc plus wk, w എന്ന് പറഞ്ഞാൽ w1 etc plus wk ആണെങ്കിൽ dimension of w will be actually equal to dimension of w1 etc plus dimension of wk. Also, if bi is an ordered basis of wi, then the set beta is actually beta1 etc beta k. അത് ഈ എല്ലാ ഈ w1 w2 etc wk എല്ലാ ബേസിസിന്റെയും ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെല്ലാ എലിമെന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന സെറ്റാണ് ബീറ്റ. ആ ബീറ്റ ഇസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഓർഡർഡ് ബേസിസ് ഫോർ ഡബ്ല്യൂവിന്റെ ബേസിസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇഫ് w is equal to w1 etc plus wk, then this is true as well as beta is actually an ordered basis of w. ഇത് രണ്ടും ട്രൂ ആണ്, where beta i's are basis for wi's. അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So one thing we know is that if w is equal to w1 w2 etc wk, then w is nothing but span of this set. അല്ലേ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു w1 plus w2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്മോൾ w1 plus w2 where w1 belongs to capital W1 and w2 belongs to capital W. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ we defined what is union, what is this sum of two subspaces, all those we have defined. And also we have told that this w1 plus w2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, it's actually span of w1 union w2. ഈ രണ്ട് സെറ്റ്സിന്റെ യൂണിയന്റെ സ്പാൻ ആണ് ശരിക്കും ഈ സം. ആ സെയിം സാധനം ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് w ഈക്വൽ w1 എക്സെട്ര w എക്സെട്ര wk ആണെങ്കിൽ ഈ w എന്ന് വേറെ ഒന്നുമല്ല, സ്പാൻ ഓഫ് w1 യൂണിയൻ w2 യൂണിയൻ എക്സെട്ര wk ആണ്. ഇനി ഈ ബീറ്റ ഐസ് എല്ലാം w1ന്റെയും ബീറ്റ ഐസ് എല്ലാം w ഐസിന്റെ ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ബീറ്റ1 w1ന്റെയും ബീറ്റ2 w2ന്റെയും അതുപോലെ ബീറ്റ കെ wkന്റെയും ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ span of w1 un w2 etc un wk w ആയിരിക്കും അല്ലേ. So here what we have to prove is basically, so this is clear, it's actually a clear argument. One is actually a clear argument from what we have already learned. Okay, so what we have to show now is that if beta1 beta2 etc beta k is an ordered basis for wi, sorry, if beta1 beta2 etc beta k are ordered basis for wi, then the basis, then the set b, basis നമുക്ക് പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് basis ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Then the set b, that is beta1 etc beta k, ഇതിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ beta1 എല്ലാ എലിമെന്റ്സും beta2 എല്ലാ എലിമെന്റ്സും അതേപോലെ beta k എല്ലാ എലിമെന്റ്സും ഒരുമിച്ച് എടുക്കാം. ആ സെറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി an ordered basis for w എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, so that is what we have to prove. So two things we have to show അല്ലേ. ഇതൊരു ബേസിസ് ആണ് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കണം, ഇത് ബേസിസ് ആണ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് സ്പാൻസ് w എന്ന് കാണിക്കണം അല്ലേ. if you want to show that it's a collection of vectors, it is a basis for w എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് ബീറ്റ w ആയിരിക്കണം എന്ന് കാണിക്കണം, അതുപോലെ ബീറ്റ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. ഈ രണ്ട് കാര്യം കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ beta എന്ന സെറ്റ് is an ordered basis of w, and indirectly this will also follow in between dimension of w etc plus dimension wk and തന്നെ follow ചെയ്യും. So here what we have to prove is basically beta is actually an ordered basis for w. So first I'm going to show that beta spans w. Okay, can somebody tell the argument whether beta spans w? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? So I've written here from 1 beta spans w. From this statement beta spans w. ശരിയാണോ? From 1 we can say that beta spans w. Can somebody argue that? കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്പാൻ ഓഫ് w1
എക്സെട്ര W1 union എക്സെട്ര WK എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സെറ്റിന്റെ സ്പാൻ എടുത്ത W ആണ്. കാരണം what we are assuming that W is equal to this. We are assuming W is equal to W1 plus W2 etc. plus WK. This we are assuming, isn't it? So that means ഈ W1 ന്റെ ബേസിസ് ആണ് β1, W2 ന്റെ ബേസിസ് ആണ് β2 etc. WK ന്റെ ബേസിസ് ആണ് βk. Okay. So if you take a set, so obviously what you can say here is that ബീറ്റ എന്നെടുക്കുന്ന നമ്മൾ ആ എല്ലാ ബേസിസിന്റെയും യൂണിയൻ ആണ്. ആ ബേസിസ് എല്ലാ ബേസിസിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിന്റെയും യൂണിയൻ ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ബീറ്റ. അത് β1 യൂണിയൻ β2 എക്സെട്ര βk. ആ മൊത്തം ബേസിസ് WIസിന്റെ ബേസിസ് ഒരുമിച്ച് എടുത്ത ആ കളക്ഷൻ ആണ് ബീറ്റ. So you know that beta is contained in W1, beta2 is contained in W2 etc. Beta k is contained in WK. So obviously when you take the span of this set, the span of beta, കാരണം β1 is the basis of W1, അപ്പോൾ span of β1 W1 ആണ്. β2 is the basis of W2, അപ്പോൾ span of β2 W2 ആണ്. Okay, etc. Beta k is the basis of WK. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് beta I is the basis of WI. So span of beta I is actually nothing but WI. So if you take the span of this set, span of β1 union β2 etc. βk, what you're going to get is nothing but the whole set W itself, because we already have that span of this sets W1 union W2 etc. WK എന്നാണ് W ആണ്. അപ്പോൾ that is actually a direct result. So from one, since we know this idea, ഈ ഐഡിയ അറിയുന്നതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് പറയാം beta spans W എന്ന് പറയാം. So beta will span W. So what is left out to prove is ഇതിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ബീറ്റ എന്ന സെറ്റിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഇഫ് യു ഷോ ദാറ്റ്, then we are done with the proof. So it's enough to show that the vectors in beta are linearly independent. So for that, എങ്ങനെ നമ്മൾ linearly independent കാണിക്കാം? നമ്മൾ ആ linear combination of vectors equate to 0 ചെയ്തിട്ട് ആ എല്ലാ കോഎഫിഷ്യൻസും 0 എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെറ്റിലെ വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം linearly independent കാണിക്കാം. So I am taking some assumptions. So you consider beta I, okay? You consider beta I to be something like this. So beta I is actually a basis for WI. So let me assume that there are DI elements in beta I. So the elements or the vectors I'll assume to be UI1, UI2 etc. UIDI. Okay, so beta 1 U11, U12 etc. U1 D1 ഉണ്ടാവും. ബീറ്റ 2 U21, U22 etc. U2 D2 ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എത്ര എലിമെന്റ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സാക്ട്ലി. So I'm taking general to be some DI elements. അത് cardinality of beta is actually DI എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. And obviously എല്ലാ ബീറ്റ ഐസും നോൺ എംപ്റ്റി ആണ്. കാരണം ബീറ്റ ഐസ് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഐസിന്റെ ബേസിസ് ആണ്. അപ്പം ഡബ്ല്യു ഐസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസ് ഓഫ് സം CI, സം ഐഗൺ വാല്യൂ. അപ്പം അവിടെ ഒരു നോൺ സീറോ ആൽഫ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ CI ഐഗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ആൽഫ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പം ഐഗൺ സ്പേസ് ഒരു എലിമെന്റെങ്കിലും ഉണ്ട്. Okay, so I can assume here that so beta is a non-empty. So I can say that let's assume beta I to be containing these elements. Okay, so beta 1 contains elements U11, U12 etc. U1 D1. Beta 2 on the second basis, suppose we assume to be U21, U22 etc. U2 DI, D2 etc. Okay, അങ്ങനെ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് assume ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ബീറ്റ ഐ ഇസ് എ ബേസിസ് ഫോർ WI. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ WI ഏതൊരു എലിമെന്റ് എടുത്താലും, ഓക്കെ, ഇതിവിടെ ഞാൻ ഇൻഡെക്സിങ് ഓൺ ആക്ച്വലി ഹിയർ I is varying. Okay, so if you fix I, then it's very clear. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐക്ക് 1 കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഐക്ക് 1 കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ W1 ഉണ്ട്. W1 ന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? U11, U12 etc. U1 D1 ആണ്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി W1 ഒരു എലിമെന്റിനെ
W1 ഒരു ആൽഫ1 എന്ന എലിമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? അതിന്റെ ബേസിസിന്റെ ടേംസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തൂടെ? അതിന്റെ ലിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ ബേസിസിലെ എലിമെന്റ്സിന് ലിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. ഏതൊരു എലിമെന്റ് നിങ്ങൾ W1 എടുത്താലും. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Suppose for each I we have a vector alpha I in Wi. It is clear that alpha I will be actually a linear combination of the basis vectors of Wi. Okay, alpha I will be alpha I will be a linear combination of basis vectors of Wi. ക്ലിയർ ആണ്. കാരണം W1 W2 സെക്ടർ നമ്മുടെ WK അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് K സബ്സ്പേസസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസസ് ആണ്. അതായത് ചില CIs എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഗൺ വാല്യൂസിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ. ആ സ്പേസുകളാണ് WIs. അപ്പം ഇവിടെ don't be confused, the CIs are eigenvalues. The CI1 I mean it's only some scalars. Okay, just I meant some scalars. Okay, so any alpha in W, any alpha I in W can be written in this form. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ ഏത് ആൽഫൈന്? WI എന്ന സ്പേസ് നിങ്ങൾ ഏത് ആൽഫൈ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം WIന്റെ ബേസിസ് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അതിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫൈസിന് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിളി കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആൽഫൈ ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ബീറ്റ I അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. So to prove the vectors in beta are linearly independent, what we are going to do is we take the full linear combination of these vectors and we assume it to be 0 and we'll show each of the alpha is 0. So be careful here. ഇവിടെ ആൽഫ1 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെക്ടറാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുൾ വെക്ടറാണ്. ഓക്കെ, അത് ബീറ്റ ഐസിലെ എലിമെന്റ്സിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആൽഫ1. ആൽഫ2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആൽഫ2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ബീറ്റ2 എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ആൽഫ2. അപ്പം ആ മൊത്തം സം ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കേണ്ടത്? അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും കാണിക്കേണ്ടത്? പ്രൂഫിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ഇതാണ്, നമ്മളെ പ്രൂഫ് ഇതാണ്. ഈ ബീറ്റയിലെ എലിമെന്റ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ബീറ്റയിലെ എലിമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ബീറ്റ1, ബീറ്റ2 എക്സെട്ര ബീറ്റ k, ഈ എല്ലാ എലിമെന്റ്സും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള സെറ്റ്, അതായത് U11 U12 എക്സെട്ര U1 D1, പിന്നെ U21 U22 എക്സെട്ര U2 D2, അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ എലിമെന്റ്സ് അടങ്ങുന്ന ആ സെറ്റിൽ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ എലിമെന്റ്സിലെ ആ സെറ്റിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് ബീറ്റ സെറ്റിലെ എലിമെന്റ്സിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് അത് ഈക്വൽ ടു 0 ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കോഎഫിഷ്യൻസ് 0 എന്ന് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് പറയാം. അത് തന്നെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വലുതാക്കി എഴുതിയില്ല എന്ന് മാത്രം. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ആൽഫ1 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഐക്ക് 1 കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ആൽഫ2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐക്ക് 2 കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്, എക്സെട്ര. ആൽഫ കെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐക്ക് k കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്, linear combination of our vectors ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ടു 0 അസ്യൂം ചെയ്താൽ what I have to show actually that each of thisCij's are equal to 0 എന്ന് കാണിക്കണം. അതാണ് എന്റെ വർക്ക്. അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ എന്തായി? നമ്മളെ വെക്ടേഴ്സ്, അതായത് UI1 UI2 എക്സെട്ര UDI where I varies from 1 to k, ആ മൊത്തം എലിമെന്റ്സും linearly independent ആവും. അപ്പോൾ ബീറ്റ linearly independent സെറ്റ് ആവും. Okay, so to prove the vectors in beta are linearly independent, നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ linear combination ഈക്വൽ ടു 0 എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ആൽഫാസ് ആർ 0 എന്ന് കാണിക്കും. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അതായത് ഞാൻ ഈ CIGs എല്ലാം 0 എന്ന് കാണിക്കാൻ ഈ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചാൽ മതി. എങ്ങനെയാ അത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാം? How will that imply? Can someone tell? എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചോദ്യം മനസ്സിലായോ? Do you understand the question? Question ഒന്നുകൂടി പറയൂ സർ.
I'll tell the question once again. അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ സൈഡിൽ എഴുതാം. β1 എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ u11 u12 എക്സെട്ര u1 d1 ആണ്. d1 എത്ര നമുക്ക് അറിയില്ല. ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസ് ഓഫ് w1. w1 എന്ന ഒരു c1 എന്ന ഐഗൻ വെക്ടറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ് w1. ഐഗൻ സ്പേസ് ആണ് w1, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസ് ആണ് w1. അതായത് c1ന്റെ എല്ലാ ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സും, അതായത് ടി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു c1 ആൽഫ എന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ആൽഫകളുടെയും കളക്ഷനാണ് w1 ഉള്ളത്. Now, and E W1 in the space is actually a subspace, which we have already proved. Right? T minus Ci, T minus C1 I of alpha equal to 0 on all vectors. That null space of this operator is a subspace. So, we prove it. W1 is a subspace, so it has a basis, and that basis is β1. Okay, and that we are taking like this. Now, β2 is actually the basis u21, u22, etc. u2, d2. d2 depends upon the dimension of w2. c2 corresponding space ആണ്. അതുപോലെ ck corresponding space ആണ് wk, where beta k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ uk1, uk2, etc. uk dk ആണ്. ഇത് ബേസിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഇതും ബേസിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഇതും ബേസിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ്സ് എല്ലാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ w is equal to w1 plus w2 etc plus wk ആണ്. ആൻഡ് ഈ w1 ന്റെ ബേസിസ് ആണ് β1, ഇതിന്റെ ബേസിസ് ആണ് β2 etc. ഇതിന്റെ ബേസിസ് ആണ് βk. So already we have shown that if you take beta to be this whole elements, ഈ എലിമെന്റ്സ് ഇവിടെ എഴുതുക ആദ്യം, u11 u12 etc. u1 d1, പിന്നെ അടുത്ത സെറ്റ് u21 u22 etc. u2 d2, അങ്ങനെ എക്സെട്ര എല്ലാ എലിമെന്റ്സും എക്സെട്ര uk1 uk2 എക്സെട്ര uk dk. ഇത് മൊത്തം അടങ്ങുന്ന സെറ്റാണ് നമ്മളെ ബീറ്റ. അതായത് ഇതിൽ β1 എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, β2 എലിമെന്റ്സ് എക്സെട്ര βk എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. Okay, so already we have shown that span of beta is nothing but w by the definition of this. കാരണം ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. സ്പാൻ ഓഫ് സം ഓഫ് ദ സബ്സ്പേസ് ആണ് സ്പാൻ ഓഫ് സബ്സ്പേസ് ഈക്വൽ w എന്നാണ്. അപ്പം ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി bi's span w1 wi's, so we can argue that statement. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബീറ്റാന്റെ സ്പാൻ ഓഫ് ബീറ്റ നമ്മൾ w നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റ ഇസ് ആക്ച്വലി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെറ്റ് എന്ന് കാണിക്കണം. ഈ ബീറ്റ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെറ്റ് ആയി എന്ന് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ബീറ്റ ഇസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് w എന്ന് പറയാം. ബീറ്റ ഇസ് എ ബേസിസ് ഫോർ w, അത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബീറ്റ ഇസ് എ ബേസിസ് ഫോർ w എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ബീറ്റ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്നുള്ള സംഭവമാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഈ വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കാണിക്കണം എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ c11 u11 പ്ലസ് c12 കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻസ് എടുക്കും എക്സെട്ര പ്ലസ് c1 d1 u1 d1 പ്ലസ് അടുത്ത വെക്ടേഴ്സ്, അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്. അതിന് കോൺസ്റ്റൻസ് ഞാൻ വേറെ പേരിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്, c21 u21 plus c22 u22 etc plus c2 c22 not c22 c2 d2 u2 d2 plus etc plus last ck1 u k1 plus ck2 uk2 etc plus ck dk u dk uk dk. അപ്പോൾ ഇത്രയും, അതായത് ഈ സെറ്റിൽ എലിമെന്റ്സ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ലിയർ കോമ്പിനേഷൻ, ഈ ലിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് CIJs, ഇതിലെ എല്ലാ CIJസും ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ഈ എല്ലാ വെക്ടേഴ്സും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അപ്പോൾ ബീറ്റ ഇസ് ആക്ച്വലി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാണ്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മളിതാണ് കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ ഡിഫൈൻ എലിമെന്റ് ആൽഫ ഐ ഇൻ w ഐ ആൽഫ ഐ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം w ന്റെ ബേസിസ് എന്താണ്. w ന്റെ ബേസിസ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പോരെ, ആൽഫ 1 എടുക്കാം. w1 ന്റെ ബേസിസ് എന്താ,
W1 എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ, ആൽഫ 1 എടുക്കുകയാണ് W1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ബേസിസ് എന്താ? ആ β1 അതിന്റെ ബേസിസ് ആണ്. അതിലെ എലിമെന്റ്സ് എന്താ? U11 U12 എക്സെട്ര U1D1 ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് എലിമെന്റ് ആൽഫ 1 W1 എടുത്താലും നമുക്ക് ആ എലിമെന്റ് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? സം ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഈ വെക്ടേഴ്സ് ചെയ്തൂടെ? അതാണല്ലോ ബേസിസിന്റെ പ്രത്യേകത. C12 U12 എക്സെട്ര പ്ലസ് C1D1 U1D1 ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? കാരണം ഇത് എവിടെ എലിമെന്റാ? ഇതിലെ എലിമെന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ബേസിസ് എന്താ? β1 ആണ്. അപ്പം ഈ എലിമെന്റ് നമുക്ക് β1 എലിമെന്റ്സ് ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ രീതിയിലാണ്. അവിടെ ബീറ്റ ഐസ് എടുക്കുന്നത്, അവിടെ ആൽഫ ഐസ് എടുക്കുന്നത്. വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ ഇസ് ദാറ്റ് I'll show that alpha 1, alpha 2, etc. plus alpha k equal to 0 implies alpha I is equal to 0 for all I എന്ന് കാണിച്ചാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ അവിടെ കാണിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ കാണിച്ച പ്രൂഫായി, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നമ്മളെ റിക്വയർമെന്റ് ആയി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ് ആയി. അത് ശരിയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും കാണിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആൽഫ 1 പ്ലസ് ആൽഫ 2 എക്സെട്ര ഇപ്പൊ ആൽഫ കെ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആൽഫ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെക്ടറാണ്, പ്ലസ് ആൽഫ 2 പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വേറെ വെക്ടറാണ്. ആൽഫ 2 എന്താണ്? C21 U21 എക്സെട്ര C22 സോറി പ്ലസ് C22 U22 എക്സെട്ര പ്ലസ് C2D2 U2D2. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എവിടെ എലിമെന്റ്സ് ആണ്? W2 എലിമെന്റ്സ് ആണ്. ഇത് W2ന്റെ ബേസിസ് ആണ്. അപ്പം ഏത് എലിമെന്റ് നമ്മൾ W2 എടുത്താലും ആൽഫ 2 നമ്മൾ W2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ what we can say, it can be expressed in terms of elements in its basis. So ആ കോമ്പിനേഷൻ ആൽഫ കൊണ്ട് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു, ആൽഫ 2 ഇവിടെ എടുക്കുന്നു എക്സെട്ര പ്ലസ് ആൽഫ കെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് അത് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ആൽഫ ഈസ് 0, അതായത് ഈ ഓരോന്നും 0 എന്ന് കാണിക്കും. അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രൂഫ് ആയോ? അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രൂഫ് ആയോ? ഈ ഓരോന്നും ഈച്ച് ഐക്കും ആൽഫ ഈ 0 എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൂഫ് ആയോ? എങ്ങനെ? അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇത് അസ്യൂം ചെയ്ത് ആൽഫ 1 0 എന്ന് കാണിച്ചു വിചാരിക്കാം. അതായത് ഐ ഹവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കാണിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അത് ബേസിസ് ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ? ഇത് ഫോംസ് എ ബേസിസ് ഫോർ β1 സോറി ഓഫ് W1. അപ്പം W1 ബേസിസിന് ലിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 അസ്യൂം ചെയ്തതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം 0 ആയിരിക്കണം കമ്പൽസറി അല്ലേ? കാരണം എന്താ? ഈ U11 U12 എക്സെട്ര U1D1 എവിടെ എലിമെന്റ്സ്? ബേസിസിലെ എലിമെന്റ്സ്. അപ്പൊ ബേസിസിലെ എലിമെന്റ്സ് ലിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 അസ്യൂം ചെയ്താൽ ഒബ്വിയസ്ലി എന്താവും? ആ CIs കോൺസ്റ്റൻസ് ആയേ പറ്റൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ബേസിസ് എലിമെന്റ്സ് ലിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ബേസിക് എലിമെന്റ്സ് ലിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ഐ, ഓരോ ഐക്ക് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? പടിപടിയായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കാണിക്കാം? ഒരു ആൽഫ 1 ഈക്വൽ ടു 0 കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും, ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് 0 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആൽഫ 2 ഈക്വൽ 0 കാണിച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് 0 പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈച്ച് ഐക്ക് ഇത് 0 എന്ന് കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കോൺസ്റ്റൻസും, അതായത് ഈ ലിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം 0 എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ എന്തായി? നമ്മളെ ഈ സെറ്റ്, ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെറ്റ്, അതായത് ഈ എലിമെന്റ്സുകളുടെ ഈ സെറ്റ് ബീറ്റ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ബീറ്റ സ്പാൻസ് W ആസ് വെൽ ആസ് ബീറ്റ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ബീറ്റ ഇസ് എ ബേസിസ് ഫോർ W. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. Okay, so now what we are going to do is that, so what I'm going to assume is like this. Yeah, so here you can see I'm going to assume like this. So alpha 1, so it's enough to prove that. So to prove the vector beta is really independent, we prove that this statement. Okay, so it's enough to prove this statement. I hope you understood. So it's enough to prove this statement. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് each of the CIs zeros ആണെന്ന് പറയാം, CIs zeros ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. So let us take this statement which we already have proved in last class. Now last class result prove ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, lemma prove ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ lemma ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. So if f is any polynomial and suppose T of alpha is equal to Ci of alpha i. So in particular if I take this alpha i's are the എന്താ പറയാ, if I take them to be the characteristic vectors, okay, the characteristic vectors associated with the CIs, okay, characteristic vectors associated with CIs, then by previous lemma നമുക്കറിയാം if we have that alpha 1 plus alpha 2 etc plus alpha k 0 ആണ്. അപ്പം ft of 0 എന്തായിരിക്കും? ft of 0, f ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്.
Okay, f ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. Sorry, ft എന്ന സാധനം ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. It's actually a function of t. Okay, but it's actually a linear operator because we are taking f to be some polynomial. Okay, we are taking f to be some polynomial. Okay, so last class we have taken and we have already shown that ft is actually if f is actually a polynomial, we have shown ft is actually linear operator. Last class we have already done it. In this case we have done it. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. So this was a polynomial we have taken, and this ft is actually a linear. We have seen that this is also a linear operator. അല്ലെ, ഈ ft linear operator എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ so if you take any f t is also a linear operator. അപ്പോൾ linear operators ഒക്കെ പ്രത്യേക t of 0 എന്തായിരിക്കും? ഒരു t of 0 എന്തായിരിക്കും? t linear operator from on v ആണെങ്കിൽ t of 0 എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. So here our f of t is again a linear operator. Okay, it may be something. It may be something like I plus t plus t square അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കാം ഈ f of t പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ എ linear operator. കാരണം I linear operator ആണ്, t linear operator ആണ്, അവരുടെ സം linear operator ആണ്. These are elements in where LV അല്ലെങ്കിൽ LVV. നമ്മൾ LVV എന്ന് വിളിക്കും. ആ സ്പേസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ LV എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. രണ്ട് രീതിയിലും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ചില ബുക്സിലാണെങ്കിലും ഓരോ രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. LVW എന്ന് നമുക്കറിയാം, വി എന്ന് ഡബ്ല്യൂയിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസും. അപ്പൊ ഈ ഡബ്ല്യൂനെ വി ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വിന്ന് വിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസും, ആ വിന്ന് വിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്പേസ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. Okay, so if f is actually a linear operator, then ft of 0 is actually equal to 0. Okay, that is clear because f of t is a linear operator. f of t linear operator ആയതുകൊണ്ട് ft of 0 എന്നാൽ 0 ആയിരിക്കും. കാരണം any linear operator t of 0 എന്നാൽ 0 ആയിരിക്കും. 0 എപ്പോഴും 0 എലിമെന്റിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. Okay, so we have taken this element to be 0. Alpha 1 plus alpha 2 etc. plus alpha k we assume to be 0. Okay, so and we know that alpha 1 എവിടുന്ന element ആണ്? Alpha 1 w1 element ആണ്. So alpha 1 is actually a characteristic vector of which eigenvalue? Alpha 1 w1 എടുത്താണ്, alpha 2 w2 എടുത്താണ്, etc. alpha k wk എടുത്താണ്. w1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. w2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്, എക്സെട്ര. wk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ck എന്ന ഐഗൺ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ആൽഫ 1 എവിടെ എലിമെന്റ്? w1 എലിമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി ടി ഓഫ് ആൽഫ 1 എന്തായിരിക്കും? c1 ടൈംസ് ആൽഫ 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? Isn't it? Yes, sir. Yes or no? Yes. So this ft of alpha 1 etc. plus alpha 2 etc. plus alpha k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് f ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ലീനിയാരിറ്റി കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ടി ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്താ? ടി ഓഫ് എ പ്ലസ് ടി ഓഫ് ബി എന്നാണ്. ആ സെയിം നോഷനിൽ എഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ 1 പ്ലസ് എഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ 2 etc. plus എഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ കെ എന്ന് എഴുതാം. But yesterday we have proved that if t alpha is equal to c alpha, then ft of alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ fc of alpha ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ft of alpha 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is nothing but what? fc1 of alpha 1 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ആൽഫ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും c1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഗൺ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ കേസിൽ. അപ്പം ft of alpha 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് fc1 of alpha 1 ആയിരിക്കും by the previous lemma. Similarly in each case, അതായത് ft of alpha 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അത് fc2 of alpha 2 ആവും. അതുപോലെ ft of alpha k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ fck of alpha k ആവും. അപ്പോൾ ഇത് ഫൈൻ യൂസിങ് ലാസ്റ്റ് കേസ് ലെമ്മ. നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്ത ലെമ്മ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Okay, so now we'll do something interesting, and that will help us to finish the proof. So now let's assume the same thing, that is alpha 1 plus alpha 2 etc. plus alpha k is 0 എന്ന് assume ചെയ്ത് we are going to now show that each of the CIJs are zeros. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണിക്കണം. നമുക്ക് കാണിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ബീറ്റ എന്ന സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവും, നമ്മളെ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. So what we are doing here is this one. So these all things are whatever we have, what I have told now. അതായത് നമുക്ക് CIJs എല്ലാം zeros എന്ന് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ മോളിൽ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ലെമ്മ ഏത് പോളിനോമിയലും ശരിയാണ് അല്ല. ഇഫ് f is any polynomial, this satisfies. അത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഫോർ എനി പോളിനോമിയൽ. ഓക്കെ,
for any polynomial, if f is any polynomial, then ft of alpha is equal to fc of alpha. നമ്മൾ prove ചെയ്തു. Okay, so let's take in particular some polynomials f1, f2, etc. fk, okay, such that it has a condition that define ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ f1 of cj എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ij ആണ്. എനി പോളിനോമിയലിന് ആ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പോളിനോമിൽസ് എടുക്കുകയാണ്. ആ പോളിനോമിൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, f1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് fi of cj is delta ij, അതായത് f1 of c1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആയിരിക്കും, പക്ഷെ f1 of c2 എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ഐയും ജെയും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ij, അതായത് ഐയും ജെയും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ 0 വരും അല്ലെ. അപ്പം f1 of c2 പറഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പോകും. അതുപോലെ f2 of c2 1 ആയിരിക്കും, ബട്ട് f2 of ബാക്കി എല്ലാ cjസും 0 ആയിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so now I'm going to find same way f is a linear operator, sorry, f is a polynomial. So obviously fi of t is an operator. So t of 0 fi of t of 0 പറഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും, അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. Now same way I find fi of t of alpha 1 plus alpha 2 etc plus alpha k. ഈ 0 ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. മോള് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് alpha 1 plus alpha 2 etc plus alpha k 0 നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു 0ന് പകരം. So what I get is, since alpha is already I've written what is alpha is പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ c11 u11 plus c12 u12 etc plus c1d1 u1d1 ആണ്. ഞാൻ തൊട്ടുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ alpha 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c21 u21 plus c22 u22 etc plus c2d2 etc u2d2 അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ, fi t of alpha 1 ഇതാണോ വരിക, fi t of alpha 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വരും. So this is actually an operator, so obviously this should be equal to fi t of alpha 1 plus fi t of alpha 2 etc plus fi t of alpha k ആണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്, alpha 1 alpha 2 etc alpha k വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇതൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ല ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് fi t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ t of a plus b equal to ta plus tb ആണല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ t of some set of vectors is actually equal to ആ ഫോം തന്നെ, ആ ഒരു സെയിം ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ആൽഫ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി ഇത് c11 u11 where cijs are constants. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം t of say a alpha plus b beta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, a into t alpha plus b into t beta ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of t ആണ്. ഇവിടെ a യും b മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഇവിടെ ഒരുപാട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, u11 u12 etc u1d1. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ടിക്ക് വരെയുള്ള fi of t ആണ്. അപ്പോൾ fi of t ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് fi of t of alpha നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. അതുപോലെ fi of t of alpha 2 പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. അതുപോലെ എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് fi of t of alpha k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഐക്ക് 1 എടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാം. ഇപ്പം ഇഫ് യു ടേക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു 1 വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ മോൾ 0 ഈക്വൽ ടു fi of t ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഐക്ക് 1 എടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഐക്ക് 1 എടുത്തത് f1 of t ആവും. f1 of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും f1 of t of alpha 1 etc plus alpha k എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐ ഒക്കെ 1 ആയി മാറും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാം, ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാം ഐക്ക് 1 കൊടുത്താൽ f1 of c2 f1 of c2 etc f1 of c2 ടേംസ് ഇവിടെ വരുന്നില്ലേ, അതെല്ലാം 0 ആയി പോകും. കാരണം എന്താ, f1 of c2 നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0 ആയിട്ടാണ്. അതുപോലെ f1 of ck അങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാ എലിമെന്റ്സും 0 ആകും. പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ഐക്ക് 1 കൊടുത്തത് f1 of c1 വരും, ഇവിടെ അതെല്ലാം 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾ f1 of അത് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഐക്ക് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐക്ക് 1 കൊടുത്തത് f1 of c1 ആവും, f1 of c1 f1 of c1 ഈ ടേംസ് ഒക്കെ 1 ആയി മാറും, ഇതൊക്കെ 0 ആയി മാറും. ബാക്കി എല്ലാ ടേംസിലുള്ള fi of cjs 0 ആയി മാറും. അപ്പൊ ഐക്ക് 1 നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, ഇത് 1 ആയതിനെക്കൊണ്ട് c11 u11 പ്ലസ് c12 u12 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് c1d1 u1d1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, f1 of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. But already we know that fi of t of 0 is actually equal to 0. So fi of t of 0 is actually equal to 0. So what we get is that this combination, this linear combination equal to 0, or we have shown that alpha I is equal to 0. Sorry, alpha I അല്ല, alpha 1 is equal to 0. So നമ്മൾ alpha 1 equal to 0 എന്ന് കാണിച്ചു. And we already know that these are a basis. This is a basis. If this is a basis, what happens?
If this is the basis, then this CIs are എന്താ ഈ CIs എന്താണ് ഈ CIs എല്ലാം zeros ആയിരിക്കും ഈ CIs എല്ലാം zeros ആയിരിക്കും കാരണം ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു where we know that this vectors are linearly independent കാരണം the basis of W1 ആണ്. So what we have shown is that thisCij's C11, C12, etc. CD1, C1D1 എന്ന 0 ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഐക്ക് 2 കൊടുക്കും. ഇനി ഐക്ക് 2 കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുക വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് ഐക്ക് 1 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം 0 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഐക്ക് 2 കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ ഐക്ക് 1 മുതൽ k വരെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് fi of t കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് n0 ഇക്വേറ്റ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഓരോ കോഎഫിഷ്യൻസും നമുക്ക് ഈ എല്ലാ CASും നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് കിട്ടും. Okay, that means what we have done. So that means what we have done is we have assumed that this alpha 1 plus alpha 2 etc. alpha k equal to 0 and assume we have shown each alpha I equal to 0. Or indirectly what we have shown is that each linear combination set of vectors beta set of vectors in the linear combination 0 and assume each of the CIJs are zeros. So what we have shown is that beta is actually a linearly independent set. So beta is actually a linearly independent set. So that means that the result follows actually. So we will get that beta, that is beta which is having the set of vectors from beta 1, beta 2, etc. beta k is actually an ordered basis for V. It is actually an ordered basis for V അല്ല W for W എന്ന് കിട്ടും. So actually പ്രൂഫ് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി explain ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും കാര്യം മനസ്സിലാവും. Okay, so from this particular result what we have to understand is that if T is a linear operator on a finite dimensional vector space V and C1, C2, etc. Ck distinct characteristic values of T ആണെങ്കിൽ and Wi എന്ന് പറയുന്നത് characteristic vectors associated with the characteristic value Ci ആണെങ്കിൽ and W എന്ന space sum of these spaces ആണ് W1 etc. Wk ആണെങ്കിൽ we can see that this beta given by beta 1, beta 2, etc. beta k ആ സെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നല്ല ഒരു ordered basis for W ആയിരിക്കും. It will be an ordered basis for W. So that is what we have proved in this particular theorem, in this particular lemma. Okay, so this lemma we'll be using for and also we have seen that beta 1 elements എത്ര elements ഉണ്ട് d1 elements ഉണ്ട് beta 2 t2 elements ഉണ്ട് etc. beta k dk elements ഉണ്ട് അപ്പം d1 എന്ന dimension of w1 ആണ് d2 dimension of w2 ആണ് etc. dk dimension of wk ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എത്ര elements ഉണ്ട് d1 plus d2 etc. plus dk elements ഉണ്ട്. അപ്പോൾ dimension of w1 plus dimension of w2 etc. plus dimension of w2k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്തായി കാരണം ഇത് ബേസിസ് ആണല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ w-ന്റെ dimension എന്താവും w-ന്റെ dimension will be actually equal to dimension of w1 plus dimension of w2 etc. plus dimension of wk എന്ന് കിട്ടും. Okay, so this is one of the result important lemma, and this lemma we'll be using to characterize the next result. The next result is actually the characterization of diagonalization. എപ്പോഴാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡയഗണലൈസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു പ്രൂഫാണ്, ഒരു ചെറിയ പ്രൂഫാണ്, അതുകൂടി പറയാൻ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ T is a linear operator on a finite dimensional space V and let C1, C2, etc. Ck be distinct characteristic values of T and Wi be the null space of T minus Cii. So Wi is null space of T minus Ci എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, അത് Wi എന്ന characteristic space of Ci ആണ്. രണ്ടുപേരെ സാധനമാണ് പറയുന്നത്. Okay, then the following are equivalent. അതായത് ഇത് equivalent ആണ് മീനിങ് എന്താ വെച്ചാൽ T diagonalizable ആണെങ്കിൽ 1 implies 2, 2 implies 1, 2 implies 3, sorry 1 implies 3, 3 implies 1 എല്ലാം ഓക്കെ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഡയഗണലൈസബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു ഇതിൽ ഏത് കാണിച്ചാലും മതി, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏത് കാണിച്ചാലും മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ആർ equivalent statements ആണ്. So what we are going to prove is that we are going to show that these three are equivalent statements by proving that 1 implies 2, then 2 implies 3 and 3 implies 1. ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കും, then we can show this all three are equivalent. So T diagonalizable ആണെങ്കിൽ characteristic polynomial of T എന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമുല ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
C1, C2, etc. Ck distinct characteristic values of T ആണ്. C1 is repeating D1 times, C2 repeating D2 times, etc. CK repeating DK times ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗണൽ ഫോം ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മെട്രിക്സ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗണൽ ഫോമിൽ വരും. അത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ്. We'll get a block diagonal form. Yeah, now the matrix and the characteristic polynomial will be of this form. By definition, we already have shown that. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടി ഡയഗണലൈസബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെട്രിക്സാണ് കിട്ടുക. ഇങ്ങനത്തെ മെട്രിക്സ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വരുള്ളൂ. എക്സ് മൈനസ് സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി വൺ D1 ടൈംസ് വരും. പിന്നെ എക്സ് മൈനസ് സി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ടു D2 ടൈംസ് വരും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ. അതൊരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസും സീറോസ് ആണ്. ഓക്കെ, so that is how we get that. So 1 implies 2 is from that particular statement. Now 2 implies 3. If 2 implies 3 ആകുമ്പോൾ characteristic polynomial of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. characteristic polynomial of t ആണ് x minus c1 d1 etc plus x minus ck dk ആണ്. And dimension of wi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ di ആണ്. എങ്കിൽ we have to show the dimension of w1 etc plus dimension of wk dimension of v ആണ് കാണിക്കണം. ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ, ഈ എഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളെ കയ്യിലൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി എത്രയാ? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും? So what is the degree of the characteristic polynomial? ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ. നമ്മളെ ഒരു ലിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഇതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്തായിരിക്കും? What will be the degree? See, if you have a characteristic polynomial for a 3 by 3 matrix, we have seen some cases where we got like x minus 1 into x minus 2 whole square എന്നൊക്കെ കിട്ടിയ ചില കേസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാ? പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാ? 3 ആണ്. അതെങ്ങനെ 3 കിട്ടുന്നത്? അതായത് ഇതിന്റെ 2 ഇതിന്റെ 1 ആണല്ലോ അല്ലേ ശരിക്കും? അപ്പൊ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ കിട്ടും അല്ലേ? സോ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആക്ച്വലി the degree of this f is nothing but d1 plus d2 etc plus dk ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കില്ലേ? d1 plus d2 etc plus dk ആയിരിക്കും. ബട്ട് d1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് w1 ആണ്. d2 ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് w2 ആണ്. dk ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് wk ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് ഡയഗണലൈസബിൾ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇഫ് ടി ഈസ് ഡയഗണലൈസബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ സം എന്തായിരിക്കും? 1+2. ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ ഇതിന്റെ സം എന്തായിരിക്കും? 1+2 3 കിട്ടി നമുക്ക്. ആ 3 ശരിക്കും എന്താണ്? ശരിക്കും അതായത് ഇത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി. ഈ മെട്രിക്സ് ശരിക്കും എന്തായിരുന്നു? ഇത് R3 നിന്ന് R3യിലേക്കുള്ള ഒരു മാപ്പിങ്ങിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മെട്രിക്സ് ആണിത് അല്ലേ? ഈ മെട്രിക്സിനാണ് നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് x minus 1 into x minus 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ഈ d1 plus d2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സാധനം അത് ശരിക്കും എന്തായിരിക്കും? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഈ v തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഡയറക്ട്ലി ഫോളോസ് ഫ്രം ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ആക്ച്വലി. when you are I'll just write it here. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ p from R3 to R3 എടുത്തു. ഒരു മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അതിന്റെ corresponding matrix, suppose it is equal to A, and you are getting the characteristic polynomial determinant of xi minus a equal to 0. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും? ആ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും? എ ഒരു n/n മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു Rn to Rn എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. എ ഒരു n/n മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും? n ആയിരിക്കും. It will be nothing but actually dimension of our
vector space V. Okay, it will be actually equal to dimension of our vector space V. Okay, it will be equal to V. So in this case, if T is diagonalizable, again, yeah. So if this is if the characteristic polynomial of T is of this form, if the characteristic polynomial of T E formula ആണെങ്കിൽ, obviously dimension of W1 etc plus dimension of WK ആണ് dimension of V ആയിരിക്കും. Okay, where each dimension of WI is actually DI. Dimension of WI ആണ് DI ആണ്. That is okay. So that is I've written directly here. Given f is this one, is a characteristic polynomial. Its degree is d1 etc plus dk, which is equal to n dimension of V. So dimension of W1 is equal to dimension of W1 etc plus dimension of WK equal to dimension of V. നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട ശരിക്കും 2 implies 3 കേട്ടോ. We are not showing 1 implies 3. So ഈ 2 എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് obviously true ആണ്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. അതാ by definition it is true. എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെ വരിക. ഇനി ഇതിൽ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് 3 implies 1 കാണിക്കണം. അതും കൂടി കാണിച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ 1 implies 2 പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. 2 implies 3 ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ആഡിങ് ദ ഡിഗ്രീസ്. നമുക്ക് പറയാം also now what we have to show is that if this dimension of W1 etc plus dimension of WK is equal to dimension of V ആണെങ്കിൽ T diagonalizable ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇതിനകത്ത് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഈ പ്രൂഫിൽ. ബാക്കിയെല്ലാം ഡയറക്ട്ലി it's following. So let us show that 3 implies 1. So suppose C1, C2, etc., Ck are distinct characteristic values of T, and Wi is a characteristic space associated with Ci. Assume that dimension of W1, etc., plus dimension of Wk is equal to dimension of V. Okay, then what I can tell is that ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, okay, ഈ WIs എല്ലാം CIs കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസസും ആണ്. ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് W1 etc പ്ലസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് WK ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് V ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് ശരിയായിരിക്കും. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ W1 പ്ലസ് W2 etc പ്ലസ് WK എന്ന സ്പേസ് V ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സപ്പോസ് അത് V അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇഫ് സപ്പോസ് V is it is not, okay, suppose it is not, that means there exists an alpha in V such that alpha doesn't belong to any of the WIs, okay, for any I, okay, for any I അല്ലേ. ഇപ്പം ഈ സ്പേസ് V അല്ല, അതായത് ഈ സ്പേസുകളുടെ ഈ W1 W2 etc WK ന്റെ സ്പേസുകളുടെ സമ്മ് V അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്പാൻ ഓഫ് ഈ സെറ്റ് ആണ് W എന്ന് പറയുന്നത്, സോറി V എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പാൻ ഓഫ് W1 യൂണിയൻ W2 യൂണിയൻ WK ആണ് V എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പൊ എന്റെ ക്ലെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഐ എം ക്ലെയിമിംഗ് ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെക്ടറെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽഫ V എന്ന് കിട്ടും, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ സ്പാൻ ഓഫ് ദീസ് സെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് W1 etc plus dimension of WK will be less than dimension of V. ഒരിക്കലും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് W1 etc plus dimension of WK dimension of V ആവില്ല. കാരണം we'll be able to find an alpha in WI, we'll be able to find an alpha in V which is not contained in any of these subspaces in either the span. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഡയമെൻഷൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ V ആയിരിക്കണം. So this will not hold. നമ്മുടെ അടുത്ത assumption will not hold. So if this has to hold, obviously this has to be equal to V. Dimension of W1 plus dimension of W2, I mean etc plus dimension of WK dimension of V ആവണമെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായിരിക്കണം. ഇനി ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കാരണം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ശരിക്കും നമുക്ക് ഡയഗണലൈസബിൾ ആണ് കാണിക്കാൻ എന്ത് കാണിക്കണം? there should be a basis for V, of which are all the characteristic vectors of T. Okay, ഒരു ബേസിസ് കിട്ടണം വിന്റെ, അതിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടി ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി ഡയഗണലൈസബിൾ എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഷോ ദാറ്റ് സിൻസ് വി ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ദിസ് W1 etc to WK is V, ഇത് ഓൾറെഡി K ആണെന്ന് കാണിച്ചതിനെ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്പാൻ ഓഫ് ദിസ് സെറ്റ് ഇസ് V എന്ന് പറയാം. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബേസിസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വിന്റെ. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് കാണിച്ചാലും മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം W1 plus W2 etc plus WK equal to V എന്ന് കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് I can tell that
this span of W1 union W2 etc. union Wk is V. So if I can show a span of this set is V, obviously there is a basis for V with the elements as characteristic vectors of T. ഓക്കെ, അതായത് സ്പാൻ ഓഫ് ഈ സെറ്റ് വി ആണെന്ന് മീനിങ് എന്താ, ഈ സെറ്റ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് സ്പാൻ ഓഫ് ദിസ് സെറ്റ് ഇസ് വി. അല്ല, ഈ ഒരു സെറ്റ് സ്പാൻ ഓഫ് ഒരു സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എന്റെ മീനിങ് എന്താ, ഈ സെറ്റിലെ എലിമെന്റ്സിന് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനെ ഫുള്ളായി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഈ സെറ്റ് എസിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിനെ ഫുള്ളായി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പാൻ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പാൻ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് പറയാം, രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് വിനെ മൊത്തം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്തൊരു ബേസിസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇല്ലേ? അതിന്റെ അകത്തൊരു ബേസിസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇഫ് യു ക്യാൻ ജനറേറ്റ് R3 over R using the vectors 1 1 1 1 minute 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2. okay, so span of this set എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, span of this set എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം R3 തന്നെയാണ്. okay, span of the set is full of R3, but in this we can, from this set we can take 3 elements which will form a basis. But if you take span of this set, okay, yeah, this set enough, two elements, I take 2 elements, this set is not actually equal to R3, so you cannot actually construct an set of vectors from this which will form a basis for R3. പക്ഷെ ഒരു സെറ്റിൽ കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് എടുത്തു, ഈ എലിമെന്റ്സിന്റെ സ്പാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വി കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എലിമെന്റ്സിൽ എവിടേക്കോ നമുക്ക് ഒരു ബേസിസ് കൺസ്ട്രക്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് എടുത്ത് നമുക്ക് മൊത്തം എലിമെന്റ്സിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസിസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പാൻ ഒരു എസ് എന്ന സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവണമെന്നില്ല സ്പാൻ ഓഫ് എസ് നമുക്ക് ഫുൾ ഓഫ് വെക്ടർ സ്പേസ് കിട്ടാൻ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ്, സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഷോൺ ഹിയർ ആക്ച്വലി. നമ്മൾ ഇത്രേ കാണിച്ചോളൂ. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാൻ ഓഫ് W1 യൂണിയൻ W2 യൂണിയൻ WK എന്ന് കാണിച്ചു. ആൻഡ് ഈ ഓരോ WIസും വേറെ നല്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്, ടീന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ സ്പേസ് എനിക്ക് ഐ ക്യാൻ സ്യൂട്ടബിളി ചൂസ് സം വെക്ടേഴ്സ്, അതായത് സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് സ്യൂട്ടബിളി ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബേസിസ് ഫോർ വി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം ടി ഇസ് ഡയഗണലൈസബിൾ. കാരണം ടി ഡയഗണലൈസബിൾ ആവാൻ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസിസിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചാൽ മതി. അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ബേസിസ് വിന്റെ കാണിച്ചാൽ ടി ഡയഗണലൈസബിൾ ആണ്. That I have shown. Okay, so that is the one of the important theorems, but proof is all direct proofs, and using some lemmas we are proving it. Okay, so there is one more thing. In the textbook you can see one more example after example 3 in page 187. okay, example 3 in page 187. page 187 example 3 നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. page 187 example 3. this is nothing but regarding the diagonalization. okay, ആ ഒരു മെട്രിക്സ് ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്, കാരണം അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസിസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ബേസിസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ് എ ബേസിസ്. അങ്ങനത്തെ 3 വെക്ടേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ബേസിസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സ് ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഐ വാണ്ട് യു ടു റെഫർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. Yeah, so if you have any doubts in this today's class, we can ask. If you have any doubts, you can ask.
If you have any doubts, you can ask. So these results are, I don't know, these results are not that important results, but ഇതിലെ മെയിൻ റിസൾട്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ആ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഒക്കെയാണ്. മിനിമൽ പോളിനോമിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറൈസേഷനും ഒക്കെയാണ്. മിനിമൽ പോളിനോമിയൽസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഏരിയ ആണ്, കാരണം അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ വൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ നെറ്റിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, so those things we'll be discussing in the next class. So annihilating polynomials we'll discuss in next class, but I want you to solve this problem, example 3 in page 187, before tomorrow's class. Okay, so if you have any other queries, we can ask. Then ചോദിക്കാം. And I will tell that you please try to read whatever we are discussing. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പ്രൂഫിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ ഞാനിവിടെ പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രൂഫ് അതേപോലെ വായിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചില പ്രൂഫുകളിലൊക്കെ എക്സ്ട്രാ പറയാൻ കാരണം നമുക്കത് മനസ്സിലാവട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. പറയും. Yeah, somebody was telling something. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, we'll stop for today. We'll discuss in tomorrow's class. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാർ, നാളെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാ മതി. എങ്ങനെ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ക്ലിയർ ആണ് സാർ. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കുക. ആവശ്യമുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പം ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുക. എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നാളെ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, so we'll stop for today and we'll discuss the next class. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you.